मारू महला पंजवा। जो समरथ सर्व गुण नायक, तिसको कबहु न गावसरे। पावन शब्द जिसदा आप संतां ने पाठ सरवण कीता है। मारू राग दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी की पावन रसना तो उच्चारण किया होया। इस शब्द के अंदर धन गुरु जी रहमत करते हैं। जो समरथ का अर्थ होता है जो इतनी पावर शक्ति वाला होवे कि उसनूं कुछ भी करन दे लई किसी तो सहायता की लोड़ ना पवे। जिस दे पास सारे कार्य करन दी अपनी क्षमता होवे, अपनी शक्ति ताकत पावर होवे, उसनूं समर्थ आखदे हन। सर्व गुण नायक, सारे गुण ने जिहड़े उन्हां सारियां गुणां दा मालक। गुण मनुख के अंदर उस वैगुरु द्वारा ही भरे जाते हैं। सारे गुणों का मालक वो अकाल पुरख वैगुरु है। इसको कबू ना गावसरे। गावसरे का अर्थ है गाना। धन गुरु अर्जन देव जी दसते हैं कि हे प्राणी, तू उस अकाल पुरख वैगुरु नूं कदे नहीं गाया जो सर्व कला समर्थ है। ते सारे गुण ने जिहड़े उस प्रभु परमात्मा दे ने, सारे गुणों का मालक वो है। साडे अंदर जे कोई दो चार गुण हैं तो उस वैगुरु दे ने। गुण नूं थोड़ा समझ लीए। गुण जिवें कोई गुरमुख प्यारा है, वो बड़ी सोहनी चित्रकारी कर लेंदा, बड़े सोहने चित्र बनाता है। ये एक गुण है उसके पास। इसी तरह कोई खेती बाड़ी है जिहड़ी वो बड़ी सोहनी करता है, उन्होंने बड़ा ज्ञान है, इसके कोल एक गुण है। इसी तरह कोई चंगा वैद या डॉक्टर है, इसके कोल गुण एक गुण है। ये वक्खो वखरे गुण ने। मनुख के कोल एक दो चार गुण हो सकते हैं, पर उस प्रभु परमात्मा के पास सारे के सारे गुण ने। ते जितने भी गुण ने उस तो ही सानू मिलते हैं, उस तो ही प्राप्त होते हैं। धन गुरु जी रहमत करते हैं उस परमात्मा के जस नूं असीं कदे नहीं कायम किया। भाव उसका शुकराना नहीं किया कि ये सच्चे सतगुर तू कृपा की है, सानू ये गुण की दात बख्शिश की है, तो इस गुण के नाल असी अपनी रोजी रोटी है जिहड़ी वो तोड़ रहे हाँ। क्योंकि मनुख के पास जिहड़ा गुण होएगा उस गुण के नाल वो अपनी उपजीविका नूं तोड़ेगा। जे कोई चंगा गुण डॉक्टर वाला है तो उनकी इस दे नाल रोजी रोटी तुरेगी। इस तरह जे किसी को व्यापार का गुण है तो उनके नाल उसका जीवन है जिहड़ा वो निर्वाह होएगा। इस तरह जे किसी को बंदगी करने का गुण है, सब गुण तेरे मैं नाही कोई, बिन गुण कीते भगत ना होए। जदों तक परमात्मा बंदगी वाला गुण नहीं करता, बिना इस गुण तो साडे तो भगती भी नहीं होती। सो धन गुरु जी रहमत करते हैं, हे सच्चे सतगुरु जी कृपा करो, आप जी दे पास जो जस गायन करने वाला गुण है ना, ये गुण तुसी सानू देना करो। इस गुण के नाल असी तेरा जस गायन करिए। लोकाई नूं धन गुरु अर्जन देव जी इस तरह समझा रहे हैं, हे प्राणी, जे तेरे पास कुछ गायन करने का गुण है तो उस गुण के नाल तू उस परमात्मा के जस नूं गायन कर जो सर्व कला समर्थ है, जिस दे पास सारे गुण ने, जो सारे गुणों का दाता है जी। छोड़ जाए खिन पीतरता को, आखो फिर तावसरे। अगली तुक के अंदर गुरु महाराज जी रहमत करते ने, बाकी सारे गुण ने ना जिहड़े
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਛੋੜ ਜਾਏ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਖਿੰਡ ਪੀਤਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਖੋ ਫਿਰ ਤਾਪਸਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਕਿਉ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਰੇ। ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਸਮਾਰਸ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਰੀ ਸੰਗ ਰੰਗ ਰਸ ਰਚਿਆ, ਤਿਸ ਸਿਓ ਜੀ ਰਾਜਾ ਰਸਈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੈਰੀ ਨੇ। ਬੈਰੀ ਸੰਗ ਰੰਗ ਰਸ ਰਚਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਅ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਾਹੂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਰੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਅ ਹੈ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਜਾ ਕੈ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜਬ ਸੁਟੈ, ਤਾਕੀ ਸ਼ਰਨ ਨ ਪਾਵ ਸਰੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨੇ ਕਰਕੇ ਜਮ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਪਾਵ ਸਰੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਾਮਲ ਸੀ, ਇਹ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਮ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸੁਣੀਏ ਜਮ ਛੋਟੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹਿ ਛੁਟੇ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਇਹ ਦੂਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹਿ ਛੁਟੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਏ ਜਮ ਛੋਡੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਪਾਪ ਸਰੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲ ਕੇ ਸਿਆਲ ਕਪਰੇ ਕੋ, ਤਾਕੀ ਓਟ ਟਿਕਾਵ ਸਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿੱਦੜ, ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੁੱਝਦਿਲੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੁੱਝਦਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੁੱਝਦਿਲੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੁੱਝਦਿਲੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ
ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਝਦਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਝਦਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਾਢ ਦੇ ਸਿਆਲ ਕਪਰੇ ਕੋ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁੱਝਦਿਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਓਟ ਟਿਕਾ ਵਸਰੇ। ਤੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ। ਤੇ ਬੁੱਝਦਿਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਇਹੀ ਬੁੱਝਦਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੁੱਝਦਿਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਦਲੇਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁੱਝਦਿਲੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ। ਜਿਸ ਕਾ ਜਾਸ ਸੁਣਤ ਭਵ ਦਰੀਐ, ਤਾਸ ਰੰਗ ਨ ਲਾਵ ਸਰੇ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੋਰੀ ਬਾਤ ਅਲਪ ਸੁਪਨੇ ਕੀ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਟਕਾਵ ਸਰੇ। ਅਟਕਾਵਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਟਕ ਜਾਣਾ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੜ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਵੇਖ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਟਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਬਾਤ ਅਲਪ ਸੁਪਨੇ ਕੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਸ਼ਵਾਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੋਰ ਬੋਰ ਅਟਕਾਵ ਸਰੇ। ਤੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਅਟਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਘਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਟਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਟਕ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਹਰੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਘਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿਆਂ ਮੈਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਤਨੇਮ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਬਾਤ ਅਲਪ ਸੁਪਨੇ ਕੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਰ ਬੋਰ ਅਟਕਾਵਸਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਇਓ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਠਾਕਰ, ਸਤ ਸੰਗ ਬਤ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਇਓ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਪਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਪਤ ਪਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਨਾ
ਪਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਤ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਆਖ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਐਵੇਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਰੁਕਣਾ ਨਾ ਕਰ। ਥੋੜੀ ਬਾਤ ਅਲਪ ਸੁਪਨੇ ਕੀਏ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਾਤੇ ਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਬੋਰ ਬੋਰ ਅਟਕਾਵਸਰੇ ਤੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਅਟਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਇਓ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਠਾਕੁਰ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਪਤ ਪਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਅਟਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੱਲੋਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਭ੍ਰਮ ਛੂਟਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਸਹਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਜੋ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਾ, ਆਹ ਕਰ ਲਾ। ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਉਹ ਰਜੋ ਗੁਣ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਤਮੋ ਗੁਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵਰ ਮੰਗ ਪਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਮੰਗੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਸੀ। ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਸ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਭਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਰ ਮੰਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਬਰਿਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਸ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਪੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਦੋ ਪੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਮੋ ਗੁਣੀ। ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਬਣਾ ਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਸਤੋ ਗੁਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਭ੍ਰਮ ਛੂਟਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਸਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਭਰਮ ਹੀ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਮੋ ਗੁਣ ਆਖਦੇ ਨੇ।
ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰੈ ਗੁਰ ਭਰਮ ਛੂਟਾ, ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਪੈ ਸਹਾਈ, ਤੇ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਦਦ ਕਰੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਏਗਾ, ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚੀ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਾ ਕੱਟਰਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਟਰਵਾਦ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਥੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਖਾਵਣ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੱਟਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਬਦਲੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, 5 ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਵਕਤ 5 ਪੰਜਾਂ ਪੰਜੇ ਨਾਓ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 5 ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 5 ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ 5 ਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 5 ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਭਰਮ ਛੂਟਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਪੈ ਸਹਾਈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਣੈ, ਤਿਸ ਤੇ ਕਹਾਂ ਦੁਲਾਰਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ 2-2 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਖਿਆਲ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਣੈ, ਤਿਸ ਤੇ ਕਹਾਂ ਦੁਲਾਰਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਸਤ ਪਾਵ ਚਰੇ ਖਿਨ ਪੀਤਰ, ਅਗਨ ਸੰਗ ਲੈ ਜਾਰਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਜੋ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜੇ, ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਣ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਸਤ ਪਾਪ ਜਰੇ ਖਿਨ ਪੀਤਰ, ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੂੜੇ ਤੈ ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਵਿਸਾਰਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੂਣ ਖਾਏ ਕਰ ਹੈ ਹਰਾਮ ਖੋਰੀ, ਵੇਖਤ ਨੈਣ ਵਿਦਾਰਿਓ। ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹਰਾਮ ਖੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸਤਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋੜ ਲਈ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਆਪੋ ਤਾਪੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ
ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋੜਨਾ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋੜ ਲਈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੌਤਕ ਬਤਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਘਰੇ ਨੂੰਹ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪੋਤਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਨਾ ਪੋਤਰਾ ਬਚਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਬਚਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਇਓ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ ਪੋਤਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਕੇ ਡੇਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟੀਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਾ ਕੇ ਡੇਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦੁਬਾਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਬੁੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਣੀਆ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਈਏ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਉੱਧਰ ਭਈਏ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੇਰੀ ਭਾਈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਬਣੀ ਹੈ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੰਡਾ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਪੈਸੇ ਬਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਠਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਪ ਫਲ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਵਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਏ, ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਸਨ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਤਨੀ ਥੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਖਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਤੂਤੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 5-4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਠਾਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਡੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਾ ਮੁਸ਼ਕਰਾਇਆ ਏ, ਸਠਾਣੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਹੱਸਿਆ ਹੀ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਵੇਖੀਏ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਦੇ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਹੁਣ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਲੂਣ ਖਾਏ ਕਰੇ ਹਰਾਮ ਖੋਰੀ। ਅਸੀਂ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਰਾਮ ਖੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਵੇਖਤ ਨੈਣ ਬਦਾਰਿਓ,
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਉਪਜਿਓ ਤਨ ਪੀਤਰ, ਤਨ ਕਾਹੂ ਤਾਰਿਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਸਾਧ ਰੋਗ। ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਉਪਜਿਓ ਤਨ ਭੀਤਰ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਰਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਟਾਰਿਓ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਿਆਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਦਸ਼ਰਥ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾਇਓ, ਨਾਨਕ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਜੀਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਦੋ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਇੱਕੋ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਚੀਤ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਨੀਤਾ ਨੀਤ, ਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆਦ ਮਦ ਅੰਤ ਹੈ ਸੋ, ਆਦ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ, ਮੱਧ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅੰਤ ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ। ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ। ਜਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜੀਵਨ, ਬਚਪਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਮੱਧ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 35 ਸਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ 35 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 60 ਕੇ ਵਡੇਪਾ ਆਵੇ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਡੇਪਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਦ ਮੱਧ ਅੰਤ ਹੈ ਸੋ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਓਟ ਆਪੇ ਆਪ, ਸੰਤਨ, ਸੰਤ ਦਾ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ। ਸੰਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸੰਤਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਆਸਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਓਟ ਆਪੇ ਆਪ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਓਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਜਾ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਓ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਗਹਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਕੜ ਲੈਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਦੁਖ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ